ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आज 23/8/2025 मसीहा आमे समस्ते प्रातः मुरली शुणिले बापदादा ठारू आउ थरे पुणी से मुरली को शुणिबा। बाबा आज दायित्व देइछंती आमे संदेश बाहक होई समस्त को बाबा आसीछंती बोली संदेश देबा। दुनिया रे परिवर्तन हेउछि बोली जणैबा। चित्र माध्यम रे जणैबा को बाबा आज विशेष भाव रे कहिछंती। तेणु प्रत्येक चित्रर आध्यात्मिक रहस्य बुझिबा पई चेष्टा करिबा। बाबा आज कहिले से आसीछंती आम मानको ज्ञान रत्न रे सजई घर को नै जिबा पई, पुणी राजत्व करिबा पई स्वर्ग को पठेइबे। सेथिपाई आमे माने अपार खुशी रे रहिबा। केवल बाबा को ही स्नेह करिबा, तांको स्नेह रे लवलीन हेई रही जिबा। आमर धारणा को मजबूत करिबा पई भी से आज उपाय बतै देले जे आम धारणा केमिति मजबूत बा पक्का हेबो। जदि आमे भाबिबा आजिर दिन जहा बीती गला बहुत भल हला, पुणी कल्प पर एही भली हेबो। जहा किछि हेला कल्प पूर्वर मध्य एहीपरि होइथिला। नथिंग न्यू अर्थात किछि नुआ नुहे। एही लड़ेई मध्य 5000 वर्ष पूर्वर लागिथिला, पुणी निश्चित लागिबो। एही कुटा गदा सदृश संसारर विनाश निश्चित हेबो। एहीपरि प्रति मुहूर्त ड्रामार स्मृति रे आमे रहिबा, तेबे आमर धारणा मजबूत होई जिवो। आउ काहेकि किए केमिति ये सब प्रश्नवाचक शब्द व्यवहार करिबानी बा ता पछरे समय नष्ट करिबा नाही। सबुथिर आमे निश्चय रहिबा जे जहा हेउछि ताहा पूर्व प्रस्तुत बा पूर्व लिखित नियम रे चलीछि। आज गीत हैला दूरदेश का रहने वाला। किए दूरदेश रहने वाला रहिछंती, किए रुहंती दूरदेश रे। आमे पिला माने भी दूरदेश रु एठाकू आसीछे अभिनय करिबाकू। बाबा भी दूरदेश रु आसीछंती वर्तमान तांकर पाठ बजाया पई। आमर प्रकृत देश होउची परम धाम बा शांति धाम। आमे बहुत दुख रे द्वापर जुगरु रावण राज्य रे रही माया विकार रे फसी बहुत दुख रे बाबा को डाकुथले, बाबा आसंतु आसंतु आमको दुख रु उद्धार करंतु। बाबा वर्तमान जेहेतु पिला मानन को देखिबा को आसुछंती, सी भी बड़ मन खुशी रे आसुछंती। काहेकि ना से पिलांग पाख को आसुछंती। तेणु से आमे बाबा आसीछंती बोली बहुत खुशी रे रहिबा। जेउ संतान माने काम चितारे बसी जळी जाइछंती सेमानंकु निज घर को नै जिबा पई, राजत्व करिबा पई, स्वर्ग को पठेइबा पई से बाबा आसीछंती। सबु पिला माने तो काम चितारे बसी 2500 वर्ष हलानी जळी जाइछंती। ता माने आमे समस्ते पतित होई जाइछे। आमको सबु पवित्र करी साथी रे नेबे। सेतिपई आमे मन सबु बेले खुशी रखिबा। बाबा आसीछंती, आमको बाबा ही नै जिबे, तांको ही आमे स्नेह करिबा। तेणु प्रत्येह बाबा आमके कथा बुझौछंती, आमे भी बाबांग सहित कथा हेउछे। आम आत्मा कथा हेउछे। कोन आमे बाबा कहूछे, बाबा 5000 वर्ष पर ड्रामा अनुसार आपण आसीछंती, आमको बहुत खुशीर संपत्ति मिलुछे। बाबा आपण आमर बुद्धि रूपी झुलामुणी भरुछंती, आमको आमर घर शांति धाम को नै जाउछंती, पुणी राजधानी को पठाई देबे। तेणु आमे बहुत असरंती खुशी रे रहिछु। एई कथा बाबा को आमे बुझे कहिबा। बाबा कहउछंती से पुणी तांकर घर परम धाम, सेठारू अन्यर राजधानी अर्थात रावण राज्य को आसीछंती। तांको आसीबा को पड़ुची ए कार्य करिबा पाई। तांकर कार्य बहुत सुखदायी आउ आश्चर्यजनक। तांको अभिनय कौन सुखदायी आश्चर्यजनक अभिनय। दुख धाम को से सुख धाम रे परिणत करिवे। पतित आत्मा को पावन करुछंती। पुराना दुनिया विनाश हेबो, नुआ दुनिया स्थापन हेबो। पुणी नुआ आमर जो बुद्धि जाइची आड़े साड़े विभिन्न धर्म को मन चली जाइची। सबु धर्म रो
ମନ ହଟି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ମନରେ ଧର୍ମରେ ଆମ ମନ ରହିବ। ଏଇସବୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଜାଣିଗଲେ ଏ ଜ୍ଞାନ ତ ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହିବନି, ସବୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବି ଏ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ଯିବେ, ଏଠି ଯାହା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ତାକୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିସାବରେ ସେଠି ଭୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇଠି ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ହେଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବା। ଆମେ ଯେହେତୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଜାଣି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହୋଇଯାଇଛେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଡ୍ରାମାର ଅଭିନେତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହଁ। ଆମେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଜାଣିବେ କ'ଣ? ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ କରି କରାଇବା ବାଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରାଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ତୁମେ ଭୁଲିଗଲ। ତେଣୁ ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏଠାକୁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୋଇଥିବାରୁ ସିଏ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିବେ। ଅନ୍ୟ କେହି ତ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କିଏ କହିବେ? ସିଏ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ରଚୟିତା, ସିଏ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା, ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେହର ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ତାହା ହେଲେ ଆମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଅର୍ଥ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲିବା। ଏବେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବୃକ୍ଷ ତମ ପ୍ରଧାନ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ବୃକ୍ଷ କହିଲେ ଆମ ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆମର ପ୍ରକୃତ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସିଏ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ସବୁ ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ରୋଗିଣା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମ ହରେଇଛି। ଇଏ ସବୁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସତୋତ୍ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆରୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ କରି ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଯେପରି ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଏ, ସେମିତି ଏ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ସବୁ ଜାଣିଛେ, ଇଏ ହେଉଛି ନଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ। ବାବା ଭଲ ଭଲ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା। ବାବା କହିଲେ ସବୁ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ ମାନେ କେବଳ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୈଗମ୍ବର, ମେସେଞ୍ଜର, ସନ୍ଦେହବାହକ ଏମିତି କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ସାରା ସଂସାରକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ, ସାରା ଦୁଃଖଧାମକୁ ସୁଖଧାମରେ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ। ଏକ ହେଲେ ହିଁ ସବୁଥିରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ରହିବ। ତେଣୁ ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ରାଜ୍ୟ, ସବୁ ଏକତା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନତାରେ ଆଉ ମନ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ ସନ୍ତାନମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଭାଇ ଭାଇ। ତେଣୁ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବା। ଆମେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ସେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଧର୍ମ ବଳରେ ହିଁ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆମ ଭାରତ ଖଣ୍ଡରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେବ, ଯେଉଁଠି 100% ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ସବୁ ରହିବ। ସେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଧର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏଇ ହେଉଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ। ଯେବେ ଏଇ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେଇଯିବ, ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନୂଆ ଦୁନିଆ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ଭାବିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ବାବା ହିଁ ଏଇ କଥା କରାଉଛନ୍ତି। ଆମର କୁହାଯାଏ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହୁଏ। ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇ ଫରିସ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମରି ପରି ସେ ମଣିଷ ଆତ୍ମା, ସେ ଆମରି ପରି ପତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା।
ପୁଣି ବାବା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷାତକାର କଲେ, ତାପରେ ତ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେ, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଚାଲିଗଲେ, ବା ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା, ସେ ସେଇଠି ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ପାବନ ହୋଇ ଫରିସ୍ତା ରୂପରେ ଏଠାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା, ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଧାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର, ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ। ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସେବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା ଚାଲିଛି। ଚିତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କରି ବୁଝେଇବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଅଛି, ତାର ବଡ଼ ଆକାରର ଚିତ୍ର ବା କଲରଫୁଲ ଚିତ୍ର କରି ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। ବାବା କହିଲେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଅ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କିଏ? ଆମର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇଲେ, ଯେହେତୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ହେଲେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ଏ କଥା ବି ଆମେ ବୁଝେଇବା। ବାବା କହିଲେ ଯେ ସିଏ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ବନାଅ, ନିଜେ ହୁଅ। କାହିଁକିନା ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ସେ କେବେ ହେଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ହେଲେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି, ତମ ପ୍ରଧାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପବିତ୍ରତାର ବଳ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଭାରତକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏକ ପବିତ୍ର ଦେଶ ଥିଲା, ପୁଣି ଭାରତ ପରି ପବିତ୍ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ମହିମା ରହିଛି, ସେପରି ଭାରତର ମଧ୍ୟ ମହିମା ରହିଛି। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏକଥା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଇ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ 84 ଥର ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି କରି ଏଇ ବିଶ୍ୱ ନାଟକରେ ଭାଗ ନେଇ ନେଇ ସେ ପୁଣି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ଏଇ କଥା ବୁଝେଇଲେ ଯେ 84 ଜନ୍ମର ଖେଳରେ ଖେଳି ଖେଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ପୁଣି ସେ ପୂଜାରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ପୂଜ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛୁ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ତ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ହେବ। ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବ ମନୁଷ୍ୟ ହେବ, ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିବ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହେବ। ଏପରିକି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ବି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ହେବ। ଏହା ପାଇଁ ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝେଇବା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଅନେକ ଚିତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ପାତ୍ର ହୋଇଥିବେ, ସେଇମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ, ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଶିବ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ସେମାନେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ସେମାନେ ପୂଜ୍ୟ ହେବେ। ଏଇ କଥା ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝେଇବା। ଏଠାରେ ତ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ଖୁସି ମିଳୁଛି, ସେଠାରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବା। ତେଣୁ
ଆମେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ଆଦି ପାଳନ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଯେଉଁ ଦିନ ହେବ ସେଇଦିନ ଦୀପ ଜଳାଇ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଉଛି। ସେ କଥା କେବଳ ସେ ଯୁଗର କଥା ବା ଆମେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ପାଳନ କରୁଛେ ତାକୁ ଉତ୍ସବ ହିସାବରେ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆମେ ଏଇସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିକି ରଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନାମ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବା। କାହିଁକିନା ବାରମ୍ବାର ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବା କରାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ କଥା ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଲେ ଆମ ମନରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଜନ୍ମିବ, ଆଉ ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଆସିବ, ମୁଁ କାରପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖତମ ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରାକାର, ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ନିରାକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାକାର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ତ ସବୁବେଳେ ନିରାକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ କେମିତି? ସେ ତ ସାକାର ହେଲେ ବୁଝେଇବେ ନା। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମା ଭାବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ଲେଖିବା, ତାକୁ ବାର ବାର ପଢ଼ିଲେ ଆମର ସ୍ୱତଃ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ। ଆମେ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହି ବାଡ଼ି ହଜେଇବା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିର କାମ। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା କେମିତି? ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ, ବାବାଙ୍କର କଥାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ତ ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରଥ। ସେ ରଥ କ'ଣ ନା ସିଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ସିଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେବେ। ହେଲେ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସିନାହାନ୍ତି କି? ସିଏ 84 ଥର ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ସେଇ 84ତମ ଜନ୍ମରେ ସେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରଥ। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ। ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା, ମାନେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା। ଏଇ କଥା ବି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝେଇବା। ଆଉ ଚିତ୍ର ପାଖରେ ବି ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ଦେବତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ରଖିବା, ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ବି ଆମେ ବୁଝେଇବା। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହିପରି ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଉପରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଉପରେ ବି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଥିବ। ସେଇ କଥା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବା ଯେ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କେମିତି ହେଲେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ତାଙ୍କ ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେ ବାଟରେ ତାଙ୍କ ପଥରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥରେ ଚାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। ବାବା ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ନେଇପାରିବା, ଛୋଟ ଚିତ୍ର ନେଇପାରିବା, ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ନେଇପାରିବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗୀତା ବିଷୟରେ ଭଗବାନ କିଏ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇବା। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତା ଅଛି ସାଧାରଣରେ ଲୌକିକ ଗୀତା, ସବୁଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ଦିଆଯାଇଛି। ଗୀତା ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି, ଗୀତା ଜ୍ଞାନଦାତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି।
କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଏଇ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ବି ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମରି ସହିତ ରହି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାୟ ନମଃ। ଆମେ କହୁଛେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କହନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାୟ ନମଃ। ଆମେ ତ କହୁଛେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଆମରି ପରି ମଣିଷ, ସିଏ ବାବା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ସିଏ ମଣିଷ, ତାହେଲେ ଦେବତା କେମିତି କହିବା? କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପୁରା ସମସ୍ତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ପୁରା ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ଦେବତା। କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଦେବତା ହେବେ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଧାରଣ କରିଥିବେ, ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେଇଥିବେ, ସିଏ ତ ଦେବତା ହେବେ ନା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାୟ ନମଃ କୁହାଯାଉଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାୟ ନମଃ କୁହାଯାଉଛି ନା ବିଷ୍ଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିବେ, ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତା ହେଲେ। ଏଇ କଥା ବି ଆମେ ବୁଝେଇବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାୟ ନମଃ ଯେଉଁ କହୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ହିସାବରେ ଯାଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେବତା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ବା ଆମର ନର୍କ ଦୁନିଆରେ କେହି ଦେବତା ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାୟ ନମଃ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିଷ୍ଣୁ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାୟ ନମଃ ଆମେ କହିବା। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ତ ଏଠାରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ଦୈବୀ ଧର୍ମ ବି ସେଠାରେ ହିଁ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପନା ଚାଲିଛି, ଏକଥା ଆମେ ଭଲରେ ବୁଝେଇବା। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହୁଅନ୍ତି। କେମିତି ହୁଅନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆସି ସାକ୍ଷାତକାର କଲେ, ଦାଦା ଲେଖରାଜ ଏକା ଥରକେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ପୁରା ତନ ମନ ଧନ ସବୁଥିରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ ସେଇଠୁ ଜାଣନ୍ତୁ ବରଦାନ ପାଇଲେ ଯେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜକୁମାର ହେବ। ସେ ନିଜେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେଟା। ତେଣୁ ସିଏ ଜାଣନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ। ବିଷ୍ଣୁରୁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ହେବା ପାଇଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଅଲଫ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧ କରିବା, ତାହା ହେଲେ ସବୁ କଥା ଆପେ ଆପେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ପଏଣ୍ଟସ୍ ତ ବହୁତ ଅଛି। ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାପନା ସିନା କରୁଛନ୍ତି, ବିନାଶ କିନ୍ତୁ ସେ କରାଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି, ବିନାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସାଥି ସାଥି କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମୂଳ ବତନରେ ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବସିପାରିବାନି। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ବିନାଶ ହେବ, ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସମସ୍ତେ ପଙ୍ଗପାଳ ପରି ହେଉ ବା ରାଣୀ ମହୁମାଛି ପଛରେ ମାଛି ଦଳ ଉଡ଼ିଲା, ମହୁମାଛି ଦଳ ଗଲା ପରି ହେଉ ବା ମଶା ଦଳ ଗଲା ପରି ହେଉ, ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ କିଛି ଯିବେ। ଆଉ କେତେ ବରଯାତ୍ରୀ ହୋଇଯିବେ ଯେଉଁମାନେ ସଜ୍ଜନୀ, ବାବାଙ୍କୁ ମାନିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ସାଜନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସମସ୍ତେ ତ ସେଇ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶାନ୍ତିଧାମ ଯାହାକୁ ମୂଳ ବତନ କୁହାଯାଉଛି, ସେଥିଠି ସମସ୍ତେ ସର୍ବଦା ସେଇଠି ବସି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେଠାରୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିକୁ ବା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିବ, ଏଇ ଭାରତ ଅବିନାଶୀ ଖଣ୍ଡ ଥିବ, ଏଇ ଭାରତ ଅବିନାଶୀ ଖଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଉପରେ ଆମେ ଜୋର ଦେଇ କଥା କହିବା। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା, ଏପରି ଆଲୋଚନା ଆମେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ବି ସେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତାମାନେ ଏ ସଂସାର ପୁରା ହୁବହୁ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି।
ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥରେ ଯିବା, ପୁଣି ଆର କଳ୍ପରେ ବି ସେଇ କାମ କରିପାରିବା। ଏବେ ଯଦି କଳି ତକରାଳ କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ, ତାମାନେ ଆର କଳ୍ପରେ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବା। ତେଣୁ ସମୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଆଉ ବାବାଙ୍କର କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କାହିଁକିନା 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଯାହା କରିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛେ, ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ତାହା କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି କଥା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। କୁହାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତାୟ ନମଃ। କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ଆଉ କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ? ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବତା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜାତିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ଆମର କଳି ଯୁଗରେ, ସେମାନେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବେ, ସେମାନେ ବି ଦେବତା ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବତା ହେବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ'ଣ, ଅନେକ ପଣ୍ଡାମାନେ ସବୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଯାତ୍ରାର ପଣ୍ଡା, ଆମେ ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା। ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡାମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପରମଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ତ ସବୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲେ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା। ପାଣ୍ଡବ ସେନା କିଏ? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥୂଳ ପଣ୍ଡାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମୌଡ଼ମଣି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ। କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବେ, ବିକର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିନାଶ ହେବ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଘରକୁ ଯିବେ। ପୁଣି ଅମରପୁରୀକୁ ଯିବାର ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଲାଗିବ। ମୂଳବତନରେ ଯାତ୍ରା କେତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ହେବ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଏକକାଳୀନ ଯିବେ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମଧାମକୁ, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲାଗିବ। ବାବା କହିଲେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ତୁମେ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ଯେଉଁମାନେ କନ୍ୟା, ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛେ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କନ୍ୟା ହୋଇକି ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ ଆମେ ସଜେଇ ହେବା, ନହେଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ କାଶୀ କଲଭଟର କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ବାବା କହିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼େ, ସେ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର କରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରେ। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିନଥିବା, ଆମକୁ ବି ଦୁଃଖର ସଜ୍ଜା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପର ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ତ ମିଳିବ, ପୁଣି ପଦ ବି କମ୍ ହେଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପଦ କମିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗ ବଳ ଦରକାର, ଆଉ ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବାର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିବା। ସେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହେବ। ଯୋଗ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିବା, ଯୋଗ ବଳକୁ ଜମା କରିବା, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରେଇବା। ତା ସହିତ ବାବା ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ, ଦାନ ମଧ୍ୟ ପାତ୍ର ଦେଖି ଦେବା। ପାପ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ନାହିଁ। ସିଏ ଯଦି ଖରାପ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ପାତ୍ର ଦେଖି ଦାନ କରିବା। ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦାନ ଦେଇ ପୁଣି ନିଜର ପାପ ଖାତା କାହିଁକି ବଢ଼େଇବା? ଏସବୁ କଥା ବାବା କହିଲେ, ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ସୁଖରେ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ସବୁ ବତେଇଲେ। ଏସବୁ 7 ଦିନିଆ କୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏସବୁ କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆମେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇସବୁ ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ପୁଣି କହିଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହୋଇ କରିବା, ସୁପାତ୍ରକୁ ହିଁ ଦାନ ଦେବା, ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସାର ଦେଣ ନେଣ କରିବା ନାହିଁ, ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପୁରୁଣା ହିସାବ କିତାବକୁ ଚୁକ୍ତ କରିବା, ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା। ବାବା, ଆପଣ ଆମକୁ ଅପାର ଖୁସିର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ରୂପୀ ଝୁଲାମୁଣିକୁ ଭରପୁର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବୁ, ତାପରେ ନିଜର ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିବୁ। ଏଇ କଥା ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ବରଦାନରେ ବାବା ଆଜି କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବା। ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ମୁଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ। ଏବେ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନାର ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କାର ଆଗରେ ହଦର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆମର ଯେତେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କାର ଆମ ମନରେ ପଶିଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ବିଜୟୀ ପଣିଆର ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ସବୁବେଳେ କ'ଣ, କେମିତି, କାହିଁକି ପଛରେ ସମୟ ଆଉ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ନିଜର ସବୁ କିଛି ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ବିବ୍ରତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦାନ ଦେବା, ଅନ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ ଦେବା, ବୁଦ୍ଧି ଦାନ ଦେବା। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବେହଦ ଦାନ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଛେ ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା, ବରଦାନ ଦେବା। ଦୁଆଁ ଦୋ ଦୁଆଁ ଲୋ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ ଆମ ପାଇଁ ଜମା ଖାତାରେ ଭରପୁର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ବରଦାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ନିଜର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସ୍ୱତଃ ଗ୍ରହଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଯାହା ସବୁ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ରଖିଛେ ସେ ସ୍ୱତଃ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହିଲେ, କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ହେବା, ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।